다양한 문화유산을 간직한 멋스러운 나라, 거대한 유럽 대국의 심장부이자 경제 중심지. 그러나 선진국 독일의 명예를 실추시키는 별칭이 있는데요. 분단과 통일의 역사, 살아있는 교육의 현장으로도 유명하지만 비만 인구가 지속적으로 늘어 비만 대국이라는 불명예를 안았던 적도 있습니다. 독일인들의 비만율에 한몫한 것이 바로 이들의 식습관인데요. 그들의 식습관을 살펴보려 슈투트가르트 인근의 식당을 찾았습니다. 역시나 손님들의 식탁엔 고기 요리와 맥주가 빠지지 않았는데요. Ich esse und trinke zusammen fast täglich. Bier und Fleisch ist für mich Leidenschaft und Spaß. 독일을 흔히 맥주의 나라라고 하죠. 이처럼 독일인들이 식사엔 늘 고기와 맥주가 함께한답니다. Also ich finde Bier ist ein Ergänzungsgetränk für Fleisch im Prinzip, für Fleischprodukte. 실제로 독일인들의 육류 소비량은 세계 최고 수준이라고 하는데요. 한 통계를 살펴보면 독일 국민 1인당 가공육 소비량이 WHO 기준량을 훌쩍 웃돈다고 합니다. 하지만 육류 섭취가 많아짐에 따라 여러 문제가 발생했습니다. 특히 심혈관계 질환 사망률이 높아지며 독일인들에게 혈관 질환은 두려움 그 자체가 됐는데요. Gefäßerkrankungen und deren Folgen gehören zu den häufigsten Todesursachen in westlichen Ländern und vor allem auch in Deutschland. Eine Statistik des Deutschen Herzberichtes besagt, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen 1/3 aller Todesursachen ausmachen. Hierzu gehören vor allem der Myokardinfarkt und die Herzinsuffizienz. Ein Zusammenhang zwischen Übergewicht und einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gilt seit langem als bewiesen. 하지만 최근 독일은 혈관 질환으로 인한 사망률이 눈에 띄게 줄어들었고 비만율 또한 감소세에 접어들어 비만 국가라는 불명예에서 벗어나게 됐는데요. 일찍이 고령화가 진행되면서 그들의 관심사가 건강이 됐기 때문이죠. 스스로 생활 습관을 개선하며 적극적으로 건강 관리를 시작한 독일인들. 공원이 사람들로 붐비는 이유가 있었네요. Und es ist für mich so ein bisschen eher der Sport des Alltags. Ich trage meine Sachen nach Hause, ich benutze keine Rolltreppe. Also manchmal muss ich zur S-Bahn rennen, also so in der Art. Also ich gehe walken. Ich bin, bevor ich mein Kind bekommen habe, gejoggt und jetzt bin ich noch nicht wieder so fit. Deswegen gehe ich gerne walken oder viel spazieren mit dem Kind. Das ist so mein Sportprogramm. 실제 독일인들의 운동 열정은 가히 세계 최고라고 할 수 있는데요. 그들의 운동 사랑이 얼마나 대단한지 슈투트가르트 인근의 한 운동센터를 찾아가 봤습니다. 일상에서 쉽게 할 수 있는 생활체육을 즐긴다는 독일인들. 특히나 많은 스포츠 중 테니스가 인기라는데요. 남녀노소를 불문하고 대부분의 사람들이 테니스를 즐기고 있답니다. 이런 작은 생활 습관의 변화가 그들의 건강한 일상을 이끌어냈는데요. Tennis ist die drittbeliebteste Sportart, wenn man die Mitgliederzahlen nimmt. Tennis in Deutschland ist der mitgliederstärkste Verband der Welt. Dass man auch bei Tennis den Alltag sozusagen liegen lässt. 1 Stunde Tennis verbrennt man ungefähr 500 Kilokalorien. Das ist wie wenn man vom Prinzip eine Dreiviertelstunde anstrengend joggt. Und für uns ist eine Hauptphilosophie, Tennis als Lifetime-Sportart zu betreiben. 어린이 시절부터 운동을 즐기고 그로 인해 건강 관리의 중요성을 스스로 깨달을 수 있답니다. Also ich finde es gut, weil es Spaß macht und weil man bleibt fit. 대마 종자유에 대해 조금 더 깊이 알아보기 위해 실제 유기농 대마 종자로 기름을 추출하고 있다는 한 농장을 찾아가 봤습니다. Hallo Johannes, hallo guten Tag. 슈투트가르트 인근에서 대마 종자 농장을 운영하고 있다는 요하네스 씨. 요하네스 씨는 무려 4대에 걸쳐 유기농 대마 농장을 운영하고 있는데요. 대마 종자 생산량만 1년에 무려 6, 7톤에 달하고 이를 가공하고 착유하는 일 또한 함께하고 있다고 합니다.
이게 바로 여기서 수확한 대마 종자인데요. 이것을 기름으로 만드는 일도 직접 하고 있답니다. Also Hanfsamenöl ist erstmal ein sehr besonderes Öl, das gibt es nicht an jeder Ecke zu finden. Es enthält sehr viele wertvolle Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Omega-3, Omega-6-Fettsäuren. Beim Hanföl ist was ganz Besonderes, das hat sonst eigentlich kein anderes Öl. Da steht Omega-3 und Omega-6 im genau richtigen Verhältnis zueinander und das ist 3:1. Aus diesem Grund ist das Hanfsamenöl ein sehr, sehr gesundes Öl. 필수 지방산인 오메가6와 오메가3는 체내 자체 합성이 불가능한 식품으로 외부 공급이 필요한데요. 실제 대마 종자유는 인체에 최적화된 오메가6와 3의 황금 비율 3:1로 구성되어 있습니다. 이 때문에 세계 6대 슈퍼푸드 중 하나로 손꼽히기도 했죠. 1만 년 전부터 재배해온 대마 종자는 최초의 종이문서 파피루스는 물론 동의보감까지 동서양을 막론하고 오랜 시간 사용되어져 왔다는 기록이 있습니다. 영국 빅토리아 여왕 역시 대마 종자를 사용했다고 하는데요. 이는 대마 종자유에 함유된 오메가6 지방산의 일종인 감마 리놀렌산이 혈관 건강 개선에 도움이 되기 때문입니다. 오메가6의 한 종류인 감마 리놀렌산은 특히 중성지방 감소에 도움을 준다고 하는데요. 실제 감마 리놀렌산을 4개월간 고지혈증 환자에게 섭취하게 했더니 트리글리세리드 수치가 48% 감소하고 HDL 콜레스테롤 수치가 22% 상승했다는 연구 결과도 있습니다. 이 때문에 혈관 질환을 두려워하는 독일인들에게 대마 종자유가 큰 인기를 끌고 있다는데요. 실제 여러 식물의 종자로 기름을 착유한다는 한 식품 매장. 이곳에서도 유기농 대마 종자유가 가장 잘 팔리는 제품 중 하나랍니다. 남녀노소 누구나 부담 없이 섭취할 수 있기에 성별이나 연령에 상관없이 찾기도 하지만 특히나 다이어트에 관심이 많은 주부들의 관심을 한 몸에 받고 있다는데요. Also Hanfsamenöl wird bei uns hauptsächlich von Frauen gekauft. Also das hängt auch zusammen mit dieser Gesundheitsentwicklung. Die Menschen denken mehr über ihre Gesundheit nach. Und da sind die Frauen vorne dran, dass man das Cholesterin damit ziemlich unten halten kann und damit wirklich eine positive Wirkung auf den Körper hat. 실제로 대마 종자유에는 강력한 항산화 성분인 이소플라본, 파이토스테롤, 카테킨, 나린진, 퀘르세틴 성분이 풍부한데요. 특히나 항산화의 핵심인 퀘르세틴이 사과, 베리류에 비해 적게는 100배 이상 함유되어 있습니다. 실제로 쥐의 지방세포를 퀘르세틴에 48시간 노출시켰더니 지방세포가 최대 62.1% 감소했다는 연구 결과도 있는데요. 체중 감소뿐만 아니라 AMPK 효소를 촉진시켜 암, 비만, 심장 질환 등을 막아준다는 결과도 있습니다. Hanfsamenöl enthält viele Antioxidantien, aber insbesondere ist es reich an Quercetin, einem wichtigen Bestandteil von Antioxidantien in der Ernährung. Es enthält bis zu 300 Mal mehr als Äpfel, Heidelbeeren und Goji-Beeren. Tatsächlich spielt Quercetin eine Rolle bei der Lipolyse und der Verringerung der Größe von Fettzellen. Es ist ein Wirkstoff beim Abnehmen hilft. 세계적인 스타들의 체중과 늘씬하고 건강한 몸매 관리 비법으로 알려지면서 전 세계적으로 각광받고 있는 대마 종자유. 다이어트는 물론 혈관 건강, 항염, 항암까지 독일인들이 혈관 건강을 지킬 수 있었던 데는 이 대마 종자유의 도움이 있지 않았나 싶네요. 다시 돌아온 대한민국. 따뜻한 햇살이 반겨주는 한적한 공원에 등장한 한 여성. 가벼운 발걸음이며 상큼한 옷차림이며 건강함 그 자체입니다. 날씨가 엄청 좋아서 오늘 친한 언니랑 같이 운동하려고 나왔습니다. 혈관 질환에서 벗어나 건강한 중년을 보내고 있다는 허태련 씨. 안녕하세요. 저 왔어요. 네. 어머, 선생님은 어떻게 해? 옛날이나 지금이나 이렇게 건강하시고 이렇게 몸매가 너무 좋으세요. 벌써 이제 50 넘었어요, 저도. 남들이 보면 20대인 줄 알겠어요. 주름 하나 없는 피부하며 늘씬하고 탄탄한 몸매까지 50대라는 나이가 믿기지 않지만 그녀 역시 가슴 아픈 속사정이 있었습니다. 임용고시 준비하기 위해서 독서실에서 공부만 하고 있었거든요.
쪽잠 자고 뭐 밥이나 떡이나 뭐 과자나 초콜릿 이런 걸로 연명하면서 계속 앉아서 하다 보니까 80kg 정도 육박했었어요. 늘어난 건 체중뿐만이 아니었습니다. 콜레스테롤 수치까지 증가하며 젊은 나이에 고지혈증이라는 질병이 찾아왔는데요. 게다가 전신을 뒤덮은 두드러기까지 고통의 나날들이었답니다. 교사의 꿈은 이뤘지만 몸을 챙기지 않은 대가를 혹독히 치러야 했죠. 왼발 앞에 찍고 하나 둘 고. 빨리 할게요. 하나 둘. 하지만 각고의 노력 끝에 다이어트에 성공하며 염증과 콜레스테롤의 늪에서 벗어났다는데요. 무려 20년간 40kg대 몸무게를 유지하며 건강한 중년 라이프를 보내고 있습니다. 이야, 정말 아팠던 분이라고는 상상을 못할 정도네요. 한 10년 됐어요. 처음부터 동호회에서 만났거든요. 근데 같이 운동도 하고 식사도 같이 하고 지금은 가족 같아요. 예전에 80kg 가까이 몸무게가 나가셨던 분이래요. 알고 계셨어요? 아, 정말요? 너무 건강하고 맨날 날씬하고 이러셔서 저는 계속 그런 줄 알고 있었죠. 오늘 수고하셨습니다. 안녕하세요. 감사합니다. 다음에 또 봬요. 네. 안녕하세요. 아, 밥 먹어야지. 식사를 하려는 듯 냉장고를 여는 태련 씨. 그런데 그걸 설마 다 드시게요? 제가 사실 굉장히 많이 먹거든요. 놀라실 거예요. 운동하고 났더니 소화가 너무 잘 돼가지고 배고파졌어요. 아니 도대체 얼마나 드시길래 놀랄 정도라는 건지 식사 준비하는 모습을 쭉 지켜봤는데요. 이야, 고기와 달걀, 채소로 만든 샐러드에 양푼 가득한 비빔밥까지 진짜 푸짐하게 준비하긴 하셨네요. 그런데 이게 끝이 아니었습니다. 태련 씨가 꼭 챙겨 먹는 것이 있다는데요. 특히나 운동을 하고 난 이후에는 더더욱이나 필수로 챙긴다고 하는 이것. 도대체 뭔가요? 아, 이거요? 이거 대마종자유라고 하는 건데요. 제가 예전에 콜레스테롤 수치가 높았잖아요. 이 대마종자유가 콜레스테롤 수치도 낮추고 만성염증도 완화시켜준대요. 아, 사실 그 음식 조절하는 게 제일 어려운데 이게 식이섬유가 많아서 그런지 포만감이 빨리 오더라고요. 배고플 때 비빔밥만한 것도 없죠. 갖은 나물이 들어가 건강하기도 하고 고추장 넣고 쓱쓱 비벼 한 입 딱 먹으면 와, 상상만 해도 군침이 도네요. 오늘은 저도 비빔밥 한 끼 먹어야겠습니다. 그나저나 태련 씨가 왜 이렇게 잘 먹나 했더니 알고 보니 먹방을 하시더라고요. 그래서 제가 영상을 좀 찾아봤는데요. 탄수화물에 지방, 설탕이 가득 들어간 음식을 자주 드시던데 그래도 늘씬하고 건강한 몸을 유지할 수 있었던 비결이 바로 대마종자유였네요. 아, 이게 예전에 제가 뚱뚱했을 때 80kg 나왔을 때 입었던 옷이거든요. 과거를 회상하며 그때의 옷을 다시 입어보는데요. 딱 맞았었는데. 와, 바지 2겹을 입고 입어도 쏙 들어가네요. 주먹은 한 6개는 더 들어갈 것 같아요. 아니, 태련 씨가 정말 이 옷을 입었었다니 믿기지가 않습니다. 정말 관리의 달인이라 부르고 싶네요. 드시는 걸 보면 정말 잘 챙겨 드시는데 이렇게 날씬한 건 이유가 다 있나 봅니다. 이번엔 간식으로 떠먹는 요구르트를 드시려나 본데요. 이번에도 대마 종자유가 빠지지 않습니다. 비릿한 어취가 없어 달콤한 간식에도 잘 어울린다고 하네요. 맛도 챙기고 건강도 챙기고 일석이조. 제가 가리지 않고 많이 먹는 편인데요. 삼시세끼 꼬박꼬박 챙겨 먹으면서 꾸준히 운동도 하고 있고 특히 대마종자유를 항상 식단에 그리고 요리에 먹으면서 건강을 지키려고 노력하고 있어요.
대마 종자유에는 우리 몸에서 생성되지 않아 외부 섭취가 필요한 필수 아미노산 10종은 물론 우리 몸속의 활성산소를 제거하고 노화 예방을 하는 항산화 성분이 다량 함유되어 있는데요. 특히 고품질 단백질인 아르기닌과 필수 아미노산이 모두 함유되어 있어서 다양한 염증 질환을 치료하는 데 사용이 됩니다. 실제로 대마 종자유를 실험쥐에게 섭취시킨 결과 염증성 인자가 49% 감소했다는 연구 결과도 있습니다.